A tree with n vertices contains n minus 1 edges. It is very, very important. And there is a similarity of this theorem with some other theorem that we learned in the first chapter of graph theory. Can you recall that one? What was that? Very, very similar. So n into n minus 1 by 2. No, ওটা নয়। Half is n into n minus 1 by 2. No, একটা ছিল a connected graph with n number of vertices contains at least n minus 1 number of edges. মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার একটা A ছিল। connected graph with n number of vertices contains at least n minus 1 number of edges, and we proved that by mathematical induction. একটু মনে করে এরকম ছিল a connect, আমি লিখছি না, connected graph with n vertices contains at least n minus 1 edges. Now a tree is itself a connected graph, so writing a tree or connected graph somehow very near. So this theorem and that one is actually very close. The thing is, here it is exactly n minus 1 number of edges. In that case, it will be at least n minus 1 number of cases. Now you look, while proving that theorem, what do? We use method of induction, and in the last stage, we draw a graph with the mone porbe erokom kichu graph trap ekecilam, and we arbitrarily delete a edge, the graph become disconnected, ekbar disconnected hoyechilo arekbar erokom parallel edge muchecilam, the graph remains connected, erokom case hoyechilo mone porche? Yes sir. Yes, sir. So the case where after deleting a edge the graph was disconnected, that is similar with this. The same thing is for tree. Now in the theorem, the induction that we have to perform that over recording. We have to perform that over number of edges. But for this problem, it will be easy to do it over number of vertices. এটা একটু মাথায় রাখ, আগের বার আমি বলেছিলাম মনে রাখতে that theorem we have to do the induction of number of edges. Here I have to do the induction on number of vertices. So this is the case. We have to only remember it is also possible to solve by making induction of number of edges, but if I do with number of vertices, then it will be more easy to solve. Okay. Then what is the thing? I am going to use mathematical induction to prove this. That means I have to show that if E is the number of edges, then E will be n minus 1 if n is the number of vertices. This is required to show. ওখানে করতাম কি, m is the number of edges, then m greater equals to n minus 1, এটা prove করতাম in the first chapter of graph theory. Here instead of equality greater equals to, I have to only equality sign. So rest of the thing is same. এবার আরেকটু যাদের মনে আছে, in that case we start induction with number of edges, and we start that by assuming number of edges equals to 0. Actually induction আমি মনে করিয়ে দিই, I have to prove something is true for n equals to 1. কোন একটা কিছু 1 এর জন্য ট্রু প্রুভ করতে হয়, এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপটা হলো অ্যাজাম্পশন। হোয়াট হ্যাভ টু অ্যাজিউম? I have to assume that it is true for 1, 2 up to k number of thing. এই kটা নিশ্চয়ই n এর চেয়ে ছোট হতে হবে। পরের স্টেপে কি হয়? I have to show it for k plus 1. Then our theorem will be true, proved. তাই তো, মনে পড়ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. এবার একটা জিনিস খেয়াল করে, এখানে এই যে কেটা নিয়েছিলাম এটা n এর চেয়ে ছোট, পরেরটা আমি k প্লাস 1 করলাম। এবার কেউ যদি k প্লাস 1 না করে n করে তাহলেও কিন্তু সেম মিনিং, মানে k প্লাস মানে k এর চেয়ে বড় যে কোনো নাম্বারের জন্য ট্রু প্রুভ করতে হয়। এবার আমি যদি n এর জন্য ট্রু প্রুভ করি তাহলেও সেম হয়ে যায়, কোনো প্রবলেম নেই। ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো আইডিয়াটা? মানে থিওরেমটা একের জন্য ট্রু প্রুভ করব, দেখাবো n এর চেয়ে ছোট যে কোনো নাম্বারের জন্য ট্রু, তারপর দেখাবো n এর জন্য ট্রু। দ্যাট ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes sir. Okay. Now, first thing is, I told you that I will make the induction of number of vertices. So n is the vertices. Let n equals to 1. Here I can't assume n equals to 0. ওখানে s ছিল. In case of edge, it is possible because it is possible to have a graph without no edge. Okay. And আমি শুধু একটা single vertex নিই, then it's a graph having no edges. So starting induction over edges with initial value 0 is possible, but here it is not possible to have a graph with no vertices. So at least one vertices is needed to make a graph. So I am assuming n equals to 1. If n equals to 1, then can you tell me what is the number of edges? 0. 0. What is the problem if there is one edges? What is the problem? Because this is possible like this, one edges, one vertex. What is the problem for this case?
So tree তে circuit থাকবে না। ট্রি হবে না। ট্রি হবে না বিকজ ট্রি ইজ এ সিম্পল গ্রাফ, এটা সার্কিট থাকে না, লুপ প্যারালালেস কিছু থাকে না। ওকে, সো ইট ইজ নট এ ট্রি। সো আওয়ার থিওরেম ইজ ট্রু ফর n ইকুয়ালস টু 1। সিমিলারলি আরেকটা দেখা যেতে পারে, এটা খুবই সিম্পল, n ইকুয়ালস টু 2 হলে ই কত হবে ইন এ ট্রি? 1 1. So it is very trivial in case of tree. So what I do, I prove the theorem for n equals to 1 and 2 because this is equals to 1 minus 1, this is equals to 2 minus 1. So actually by n minus 1 we just prove our theorem. So it is true for 1 or 2. একটা দেখালো হতো, দুটো এত trivial, দুটো দেখালো, ঠিক আছে? Next thing is assumption. Let us assume the theorem is true for n equals to 1 অব্দি, 2 অব্দি হয়ে গেল, 3 4 dot 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 k where k less than n। ইনটা লিখছি না আমি, লেখাও যেতে পারে। the theorem is true for 3 4 এত number of vertices। এটা হলো আমার assumption। তিনটে স্টেপ থাকে, ফার্স্ট স্টেপ প্রুফ, সেকেন্ড স্টেপ assumption, থার্ড স্টেপ again proof। I think up to this it is clear. Yes, sir. Okay. After that, I have to prove it for n number of vertices because n is greater than k. So instead of doing for k plus 1, I am doing it for n. কারণ k plus 1 এর জন্য যদি করি, k plus 1 এর জন্য ভার্টেক্স নিয়ে যদি করি আমরা করতে পারি, বাট ইন দ্যাট কেস k plus 1 minus 1 k হয়ে যাবে। তো এটার সাথে এটা একটা রিলেভেন্সি রাখার জন্য আমরা n এর সাথে করছি, কারণ আমার থিওরেমে তো n minus 1 সামথিং minus 1 করে দেওয়া আছে, ওই জন্য মানে এখানে রাখলে পরে কে দিয়ে রেজাল্ট আসবে, রেজাল্টটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগবে না, ওই জন্য করা হচ্ছে, আর কিছু না। ওটাও করা যেতে পারে, ওটা করলেও ফুল মার্কস পাওয়া যায়। So I am assuming a graph with n number of vertices. So here graph means tree, so I am assuming a tree like this. Let this tree contains, I don't know how many edges is there, some dot dot. This tree contains n number of vertices. This tree contains n number of vertices. Okay. Again, what I will do, I am going to delete a edge arbitrarily from this graph. So I am deleting a edge arbitrarily. Now tree is a minimally connected graph. আমরা আগের দিন পড়েছিলাম, a tree is a minimally connected graph. So if I delete any edge from a minimally connected graph, the graph will be disconnected and I will get two components. Is it clear? So আমি একটা component, this is a component, this is another component. As tree is a minimally connected graph, so deletion of this edge make this graph disconnected and I get two components, and each component is itself a tree. সবকটা কম্পোনেন্ট নিজের একটা ট্রি। Now I am going to assume, let the first component contains n1 number, this is n1 number of vertices, second component contains n2 number of vertices. Can anyone tell me what is n1 plus n2? N. n minus 1. Very good. This will be equals, no, n, because I only delete the edges, I don't delete any vertices. So n1 plus n2 is definitely equals to n. Okay. Now look, n1 and n2 কোনোটাই 0 হতে পারে না, because at least one vertex is needed to have a component. So n1 and n2 both cannot be 0. Any1 cannot be 0. So n1 and n2 both are strictly less than n. Is it true? বোঝা গেল? n1 n2 both are strictly less than n. দেখ, আমার যদি কোনো একটা 0 হতো তাহলে আমাকে ইকুয়ালিটি সাইন দিতে হতো, কারণ n1টা তার n এর সাথে সমান হয়ে যেতে পারে যদি কোনো একটা ভ্যালু 0 হওয়া পসিবল। কিন্তু একটা গ্রাফ যেখানে কোনো একটা ভার্টেক্সের ভ্যালু 0, এটা তো কখনো পসিবল নয়। তার মানে n1 বা n2 এরা মিনিমাম ভ্যালু 1 হতে পারে, তাই তো? স্যার n1 plus n2 equals to n কি করে হচ্ছে? আর টোটাল ভার্টেক্স n ছিল, আমি তো এজ মুছেছি, আমি তো ভার্টেক্স মুছিনি, ভার্টেক্স গুলো তো এখানে যেটা ছিল এখানে আছে, এখানে যেটা ছিল এখানে আছে। আচ্ছা, এর নাম্বার অফ ভার্টেক্স, হ্যাঁ, নাম্বার অফ ভার্টেক্স। তো তার মানে কি, এই দুটো যখন আমার at least one ভ্যালু নেবে, তার মানে দুটো পজিটিভ টার্ম সাম করে n হচ্ছে, তার মানে both the term is strictly less than n. ওকে, এবার এখানটা আমাদের অ্যাজাম্পশনে চলে, আর অ্যাজাম্পশন কি ছিল? ফর এনি ভ্যালু লেস দ্যান n আওয়ার থিওরেম ইজ ট্রু। 3 4 5 up to k is arbitrary number which is less than n, so for any value less than n our theorem is true. Okay, now n1 less than n, n2 less than n, n1 is less than n, n1 is a tree, so how many edges is there in this graph? e1 equals to what? n1 minus 1. n1 minus 1. If I assume e2 equals to n2 minus 2, sorry, n2 minus 1, so this is the number of edges in the first component and in the second component. For the first component n1 minus 1, for the second component n2 minus 1. So total number of edges in this two component is e1 plus e2
plus 1, this is the total component. If I just take this edge that I deleted into account, then it will be E1 plus E2 plus 1, isn't it? Yes, yes. Okay, No, no. so E1 plus E2 is what? E1 plus E2 is N1 plus N2, and E1 plus E2 is what? N1 plus N2 minus 2. E1 plus E2 is N1 plus N2 minus 2. N1 plus N2 is N minus 2. So what is this? N minus 2 plus 1. So N minus 1. So this is the required proof that was required here. That a graph with N vertices contains N minus 1 edges. Sir, E1 plus E2 plus 1 টা একবার বলবেন। আমার এই কম্পোনেন্টের নাম্বার অফ এজ আমি E1 ধরেছি, এই কম্পোনেন্টের নাম্বার অফ এজ E2 ধরেছি। তার মানে কি দুটো কম্পোনেন্ট মিলে E1 প্লাস E2, আর একটা এজ আমি মুছে দিয়েছিলাম, তো সেটাকে আমি অ্যাড করলাম। এটা হলো টোটাল এজ এন নাম্বার অফ ভার্টেক্স তাহলে সেই ট্রিটাতে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে। সো দিস ইজ দ্য প্রুফ এন্ড দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার প্রবলেম হলো, আগে হতো কি গ্রাফের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের প্রুফটা যদি আসতো, এই প্রুফটা তাহলে আসতো না, এরকম অল্টারনেট ইয়ারে আসতো, একবার এটা আসতো একবার ওটা আসতো। এবার প্রবলেম হলো যদি আগের বারে মাল্টিপল অপশন টাইপ হয়েছে, অনলাইন হয়েছে, তো এরকম তো অপশন ছিল না, আমাদের অফলাইন হতে পারে, হতেই পারে অফলাইন। তো তার জন্য আমাদেরকে দুটোই রেডি রাখতে হবে। যদিও এখনো অব্দি তো কলেজ 17 তারিখ বলছে, 16 তারিখ বলছে, কিন্তু এখনো কোনো গাইডলাইন নেই, গাইডলাইন পাঠায়নি এখনো। তো এখনো বোঝা যাচ্ছে না কি মোডে কি ক্লাস হবে, ইউনিভার্সিটি কি ডিসিশন নেবে। এবার তোদের সমস্ত ক্লাস যদি অনলাইন হয়, পরীক্ষা অফলাইন হবে, এটা ইন জেনারেল হয় না। এবার বোঝা খুব মুশকিল। এমন বলছে বন্ধ হয়ে যাবে, হতেই পারে, এগুলো তো বোঝা খুব মুশকিল। এবার বন্ধ বন্ধ হয়ে গেলে সেটা অন্য ব্যাপার। যাই হোক, অনলাইন হয়ে গেলে তো বেঁচে গেলি, আর অফলাইন যদি হয় তবে প্রিপেয়ার থাকতে হবে। এবারে তো বোঝা যাচ্ছে না, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সবই তো বলছে অফলাইনে নেবে। এবার এগুলো খুব গেস করা মুশকিল, তো প্রিপেয়ার থাকতে হবে, কারণ অফলাইন হলে একদম ফেসে যাবে। আর গ্রাফ থিওরি ব্যাপারটা হলো, গ্রাফ থিওরিটা এমনিতে সোজা, দেখ প্রুফ গুলো একটু পড়লে বোঝা যায়, কিন্তু যখন পুরো টপিকটা পুরো সিলেবাসটা মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষায়, তখন গ্রাফ থিওরির কিছু মনে পড়বে না। আমি আজই বলে রাখছি, দেখবি যখন পুরো সিলেবাসটা পড়ছিস, অন্যান্য অঙ্কগুলো বলতে পারলেও এই জিনিসটা মনে পড়বে না। তো তার জন্য হবে কি, এটা মাঝে মাঝে একটু উল্টো পাল্টা দেখতে হবে, যেন আমি প্রথমে শুরু করেছি। ঠিক আছে, এটা তো ক্যালকুলেশন নয় যে প্রথম লাইনটা শুরু হলো বাকিটা তারা ক্যালকুলেট করতে পারলে, এগুলো পুরোটা লজিক। তো এই জন্য একটু সময় নিয়ে দেখতে হবে, কারণ এটা মনে পড়বে না, গ্যারান্টেড মনে পড়বে না। সো এটা গেল প্রুফ। নেক্সট থিং, নেক্সট টপিকে চলে যাই। আগের দিনে বাইনারি ট্রির প্রবলেম করেছিলাম না, 3টে করেছিলাম তো। কোন সেকশনে কি করছি ভুলে যাচ্ছি, করেছিলাম না তোদের? pendant vertex n plus 1/2 হয়, internal vertex will be 1 less than the number of pendant vertex. Yes, sir. করেছি। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So after that, minimal spanning tree. মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি, এটা তোদের ডেটা স্ট্রাকচারেও লাগবে, তো এখন তোকে দেখে রাখা ভালো। মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি, আমি একটা গ্রাফ আঁকি, ভেরি সিম্পল গ্রাফ, একদম সোজা একটা গ্রাফ এঁকে দেবে। দিস ইজ এ গ্রাফ। মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি মিনস এ ট্রি দ্যাট ইজ এ সাবগ্রাফ অফ দ্য গিভেন গ্রাফ। ধর আমি এটার মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি বার করতে চাইছি, ধর আমি এটাকে এঁকে ফেললাম, জাস্ট এইটাকে আঁকছি, এটা। দিস ইজ এ সাবগ্রাফ অফ দ্য প্রিভিয়াস গ্রাফ। সাবগ্রাফ মানে এই গ্রাফের কিছু কিছু এজ নিয়ে একটা তৈরি হয়েছে এই গ্রাফটা। ওকে, এই গ্রাফের সমস্ত এজ সেটটা এই গ্রাফের এজ সেটের সাবসেট, এটার ভার্টেক্স সেটটা এটার ভার্টেক্স সেটের সাবসেট। এরকম যদি হয় তাহলে সেই গ্রাফটা হলো এটার সাবগ্রাফ। এবার একটা ট্রি হুইচ ইজ এ সাবগ্রাফ অফ দ্য গিভেন গ্রাফ and which contains every vertex of the graph, then that tree will be called spanning tree. দেখ এই যে ট্রিটা আমি এঁকেছি, এটা কোনো সার্কিট কন্টেন্ট করতে পারছি না, এটা একটা ট্রি। এই ট্রিটা এটার একটা সাবগ্রাফ, আর এই ট্রিটা এটার এই 4টে ভার্টেক্স কে কন্টেন্ট করে। সো দিস ইজ এ এক্সাম্পল অফ মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি অফ দ্য গিভেন গ্রাফ। ডাউট আছে কিছু? Sir, can you repeat the definition once again?
minimal spanning tree definition হলো a tree will be called minimal spanning tree if it is a subgraph of the given graph and the tree should contains every vertex of the given graph. Okay, আগে বলছি a tree will be called minimal spanning tree if it is a subgraph of the given graph and it contains every vertex of the graph. So this tree is a minimal spanning tree of the graph. দেখ এটা এর subgraph, এটা এই চারটে vertex কে contain করে, so it's a minimal spanning tree. And it is quite obvious that minimal spanning tree is not unique. আমি যদি এটাকে আঁকি, this is another minimal spanning tree. It is a subgraph of the previous graph. It contains all the four vertices. If I draw this, then it will be another minimal spanning. আমি একটু ভুল বলছি, it is a spanning tree. মিনিমাল ব্যাপারটা পরে আসছে। So this is a spanning tree. বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay. এবার দেখ, each of a spanning tree is called branch. Each of a spanning tree is called a branch. ধর আমি এই স্প্যানিং ট্রিটাকে কনসিডার করছি। এই edge, this edge, this one, these are the branch of this tree. Another thing is chord. What is chord? A edge that is present in the graph but not present in this tree, that is called chord. মানে আমি যদি এই এজটাকে নিই, this edge only, then this is the chord of this tree. Similarly, if I draw this one, this dotted line is the chord of the given tree. বুঝা গেছে? What is chord? What is branch? স্যার এখানে স্প্যানিং মানেটা কি একটু বলবেন? স্প্যানিং মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে স্প্যানিং ভেক্টর পড়েছিলাম না, মানে যে ট্রিটা থেকে কিছু এজ অ্যাড করলে আগে অ্যাকচুয়াল গ্রাফটা পাওয়া যায়। ও ওকে স্যার, ঠিক আছে। তো ডেফিনেশনটা হয় না, ডেফিনেশনটা অন্যরকম করে হয়, মানে একটা ট্রি যেটা এর সাবগ্রাফ হবে আর যে এই গ্রাফটা সমস্ত ভার্টেক্সকে কন্টেইন করবে, ওকে স্যার। এটা স্প্যানিং ট্রি, কারণ এই তিনটের সাথে অ্যাড সেট করে আমাকে এটা খুঁজে হবে। এটা খুব ক্রুড ল্যাঙ্গুয়েজে বললাম, এটা তো অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন নয়। যাই, আমার মনে হয় এটা বুঝতে পেরেছিস। Yes sir. Yes. Now, how to find a spanning tree? That is the question. Now, the conventional way to find the spanning tree is, ধর এটাকে আমি আরেকটু যদি কমপ্লিকেটেড করি, ধর আমি এরকম আর কি করা যেতে পারে, এরকম একটু কমপ্লিকেটেড করলাম। I just make some complication. I have to find the spanning tree of this graph. Then the way is, I have to check whether there exists any circuit or not. এখানে একটা সার্কিট আছে, so I will delete a edge to make a open walk. So I am deleting this edge. Next, I will again check, is there any other circuit? There is a circuit at this point. So what I will do? I will delete a edge to make a open walk. So delete করে দিলাম। Then I will check, is there any other circuit? এখানে একটা ভার্টেক্স ছিল, ভার্টেক্সগুলোকে বোল্ড করে দিই, তাহলে বোঝা যাবে না। Now I will check, is there any other circuit? This is a circuit. So I will delete a edge from this graph to make it a open walk. This is another circuit. I will delete this one. Now you look, the new graph obtained is a graph that contains every vertex. It is a tree. It is definitely a subgraph. So this is the spanning tree of the given one. So this is the conventional way to find. So now depending on the edges that I am deleting, over that I will get different spanning tree. বুঝতে পারলাম? স্যার ওপেন ওয়াক মানে এজ রিপিটেশন হবে না? হ্যাঁ, এজ রিপিটেশন হবে না, পার্টিসিপেশন হবে না। আমি এখানে এসে এই থেমে গেলাম, এটা ওপেন ওয়াক হয়ে গেল। আগে তো এটা ক্লোজ ছিল, ওপেন ওয়াক মানে আমি এটাকে ওপেন করে ফেললাম। So this is the way to find the spanning tree. এরকম একটা বোকা কোশ্চেন আগে দুবার পরীক্ষায় এসেছে, যদি সেটা অনেক দিন আগে এসেছে, আমি জানি না কেন এসেছিল। এরকম কোশ্চেন দেওয়ার কোনো মানে নেই, তবু যেহেতু প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন আমি জাস্ট একটুখানি বলে রাখছি। কোশ্চেনটা ছিল ফাইন্ড অল পসিবল স্প্যানিং ট্রি অফ দ্য গ্রাফ। Find all possible spanning tree of the graph. এরকম একটা গ্রাফটা দেখতে ছিল, প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন বলে আমার মনে আছে, বইতে দেখবি এটা করা আছে প্রবাবলি। এরকম ছিল গ্রাফটা, ভার্টেক্সের নামটা আমার দিচ্ছে না। The question was find all possible spanning tree of the graph. কি করে আনসার লিখতে হয়, 5 মার্কস থাকে, একদম বোকা ব্যাপার। First thing is I have to delete a loop or a parallel edge if there exists in the graph, because a tree cannot contain a loop or parallel edge. So first thing, I will delete the loop. আমি loopটা delete করে ফেললাম। Next, what to do? Next, gradually I have to remove a edge to break the circuit.
ওকে, তো এরকম করে করে কি পাবো? ফার্স্ট ওয়ান আমি এরকম পাবো, আর এরকম একটা পেলাম। সেকেন্ড ওয়ান আমি জাস্ট অপোজিটটা পেতে পারি। থার্ড ওয়ান আর কি পেতে পারি? ফোর্থ ওয়ান কি পেতে পারি? আর কি হতে পারে? ফিফথ ওয়ান, sixth one. So these are some spanning tree that I can obtain from this graph. So in this kind of way, if I just draw 5 or 6, then you will get the 5 marks allotted that is given for the question. Okay. So এটা কোনো মানে হয় না, এরকম একটা ছবি এসেছিল, এরকম 5-6টা ছবি এঁকে দিতে হয়, 5 মার্কস থাকে। 5 আর 2 তো একই হয়ে গেছে। ওই একই হয়ে গেছে, একই হয়ে গেলে বাদ দিয়ে দেবো, তাই তো। এইটা তো এই 5 অন্য কিছু হবে। ওই তাড়াহুড়ো করে করলাম, অন্য কিছু আরো কিছু আছে, 4 তো আরো কিছু আছে, দাঁড়া। স্যার ওই জেড এর মতো দুটো হবে, জেড এর মতো এরকম একটা হবে, হ্যাঁ এটা, আর একটা এরকম হবে, আরো হবে স্যার টোটাল নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রিজ কোনো কাউন্ট মানে কোনো ক্যালকুলেশন ওরকম করে কাউন্ট করা যায় না, ওটা ডিপেন্ড করে। আরো হবে স্যার, আর হবে, হ্যাঁ ওই এন এর শেপটা আনতে হবে দুবার, মাঝখানে যে ওই লাইনটা আছে ওটাকে দেখে। এইটা ওটা হ্যাঁ, ওইটা একটা হবে, অনেকগুলো হয় এগুলো, এই 5-6টা আঁকতে পারলে পাওয়া যায়। এইটা একটা হয়, এটা একটা হয়, উল্টোটাও হয়, ঠিক আছে। এরকম 5 মার্কস থাকে, এই দুবারই এসেছিল, এটা কোনো যুক্তি নেই, এরকম 6টা আঁকতে পারলেই 5 নম্বর পাওয়া যায়। এবার এরকম এটা তো না হয় বোঝা যাচ্ছে, কারণ এখানে কটা এজ আছে, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, মানে 3টে করে নিলে 5 6 3। এবার তার মধ্যে কিছু কিছু রিপিট হবে, তো মোটামুটি একটা চিন্তা ভাবনা করা যায়। বাট 6টা যদি 5 নাম্বার থাকলে 6টা 7টা আঁকলে মোর দ্যান এনাফ। এরকম আসে না, দুবারই এসেছিল, আসলে যে হয়তো কোশ্চেনটা দিয়েছিল সেই জানে না আনসারটা কি হবে, দিয়ে দিয়েছে কোথাও থেকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ফাইন্ড দ্য স্প্যানিং ট্রি। এবার দেখ, actually what happened, if I have to find the spanning tree in this kind of way, then it is laborious job, because every time I have to go for finding a circuit and then delete the edge to make it to remove it too. So there are some 2 algorithms that is in your syllabus. One is depth first search algorithm, another is breadth first search algorithm. So we will learn these 2 algorithms to find the spanning tree. Before that, there is a theorem that is also very easy. So let me write the theorem. After that, I am going to discuss the 2 algorithms. কোথায় খুঁজে বার করি থিওরেমটা? এটা দুবার পরীক্ষায় এসেছে, খুবই ইজি, মানে ইজিয়েস্ট প্রবলেম অফ দিস টপিক, কিন্তু দুবার পরীক্ষায় এসেছে, আমাদের এটা করে নিতে হবে। তারপরে এই গ্রাফ G has a spanning tree if and only if G is connected. খুব ছোট্ট এক্সাম্পল, ছোট্ট স্টেটমেন্ট, a graph G has a spanning tree if and only if G is connected. Okay, if and only if আমার মনে হয় তোরা অলরেডি শিখে গেছিস। if and only if মানে both way I have to prove, মানে একবার ফার্স্ট I will assume G has a spanning tree and I will prove G is connected, and in reverse I will assume G is connected, then I will prove G has a spanning tree. This is the 2 things that I have to do. বোঝা গেল? এবার দেখ, if I assume G has a spanning tree, this is my assumption. Now G has a spanning tree, its meaning is this tree contain every vertex of G, isn't it? Spanning tree means it will contain every vertex of G. So G has a spanning tree, that means the tree will contain every vertex of G. Now tree is itself connected, so automatically G will be connected. This is the first one. লজিক বোঝা গেছে? এইটুকুই লিখতে হয় জাস্ট। স্যার একবার রিপিট করুন। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি আরেকবার, G has a spanning tree, আমাকে প্রুভ করতে হবে G is connected. Now as G has a spanning tree, then from the definition of a spanning tree, it will contains every vertex of the graph, and we know that a tree is always connected graph. So a connected graph that contains every vertex of G, so G will be automatically connected. বুঝা গেছে? Yes, sir. Reverse, G is connected, then I have to prove G has a spanning tree. Now let G is connected, আমি একটা গ্রাফ আঁকলাম, এটা this is G is connected. Now I will check, is there any
circuit in the graph. There is no circuit in the graph, so it is itself a tree. First point done. বোঝাতে পারো অনেকগুলো ভাবে বলতে হবে. This is the trivial case. I am assuming G is a connected graph. When I assume G, if G contains no circuit, then it will be itself a spanning tree. Now, if G contains a circuit, let there is one circuit here. Now, then what I will do? I will delete any edge to make it a open walk. So, G contains a spanning tree because this is the spanning tree that I opted. Now, after deleting this edge, I have to check, is there any other edge? Is there any other circuit? The graph এরকম ছিল, there exists any other circuit. Then what I will do? Again, I will remove a edge to make it an open walk. Then I will get the relevant spanning tree. So in this kind of way, as the number of edge in a graph is finite, so after finite iteration, always I will get a graph that will represent the spanning tree of G. So if G is connected, that will be then G will have a spanning tree. বুঝা গেছে? কি মনে হচ্ছে? স্যার যদি আরেকবার বললে ভালো হয়। সার্কিট থাকে তারপর থেকে একবার বলুন। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমি আরেকবার বলছি, একবার রিডিং করলে আরো ভালো বুঝতে পারবে, কারণ এগুলো বলা খুব সমস্যা। জি একটা কানেক্টেড গ্রাফ, আমাকে দেখাতে হবে জি এর মধ্যে একটা স্প্যানিং ট্রি আছে, ঠিক আছে? এবার কানেক্টেড গ্রাফের মধ্যে যদি কোনো সার্কিটই না থাকে, একটা কানেক্টেড গ্রাফ যে কোনো সার্কিট কন্টেন করে না, তাহলে তো ও নিজেই একটা ট্রি। ক্লিয়ার? তার মানে কি জিটা নিজেই ওর নিজের স্প্যানিং ট্রি। এবার যদি সার্কিট থাকে আমরা কি করবো? সার্কিটের একটা এজ ডিলিট করে দেবো, তাহলে ট্রি হয়ে গেল, তাহলে সেটাই ওর স্প্যানিং ট্রি হবে। এবার দেখা গেল একটা জায়গায় দুটো সার্কিট আছে, তাহলে দুটো এজ ডিলিট করবো। এবার নাম্বার অফ এজ একটা গ্রাফে তো ফাইনাইট হয়, তার মানে কি আফটার ফাইনাইট ইটারেশন, মানে একবার দুবার তিনবার এরকম ফাইনাইট নাম্বার অফ টাইম ডিলিট করলে এক সময় না এক সময় আমি আলটিমেটলি একটা স্প্যানিং ট্রি পেয়েই যাবো। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, জিটা যদি কানেক্টেড হয় তাহলে তার একটা স্প্যানিং ট্রি থাকবে। এবার বোঝা গেছে? Yes, sir. ওকে। Next thing, algorithm to find spanning tree. First one is depth first search algorithm. না, কিন্তু স্যার আগেরটাতে লিখবো কি? যেটা বললাম এটাই লিখবি। আর বলবো আমি কি লিখবি একবার? হ্যাঁ। প্রথম পার্টটা কি ছিল? যে ফার্স্ট পার্টটা ছিল if a graph has a spanning tree then it is connected, এটা প্রুভ করতে হবে। এটা ফরওয়ার্ড। If a graph contains a spanning tree, then we know that spanning tree contains every vertex of the graph and tree is itself connected, so the graph is connected. First part done. এই লাইনটা শুধু লিখবো, একটা লাইন। For reverse, I am assuming Z is a connected graph. I have to prove G contains a spanning tree. As G is a connected graph, I will check whether there exists a circuit or not. If it don't contains a circuit, then the graph itself is a spanning tree. If it contains a circuit, then I will delete the edge to make it disconnected. And if there exists no other circuit in the graph, then this will be a spanning tree. If the graph contains more circuit, then I will delete a edge from the second circuit also. And after a finite number of iteration in this kind of way, ultimately I will get a graph that will contain no circuit, and that will be the spanning tree of the given graph. এখন নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবি, বইতে বিভিন্ন রকম লেখা আছে, বই পড়ে নিবি, যেটা সোজা মনে হয় লিখবি। তুই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবি, আমার আশা করি বুঝতে পেরেছিস, তাহলে বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবি, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবি, ব্যাস। ঠিক আছে? ফার্স্ট অন্তদের বইতে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ নেই, ফার্স্ট ওয়ান প্রথমটা আছে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদম। এটাকে বলে বিএফএস। ডেটা স্ট্রাকচারে এটা খুব ইউজ হয় বলে শুনেছি আমি। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অফ ডেটা স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ইউর সাবজেক্ট। নাও হিয়ার আই এম গিভিং ইউ দ্য overview of BFS, that what the algorithm actually wants to tell. Now in your own subject you will learn to do programming over this, because that is not my thing to do. Okay, so I am giving you the overview how to find a spanning tree by breadth first search algorithm. To discuss the whole thing, I am taking example, and by solving that I am telling you what the algorithm actually tells. Okay, so let me draw a graph, and you will get common, you will get this graph common, because most of the time this they put this graph
And if you don't get common, it is too easy to solve that there will be no problem. গ্রাফ গুলো একটু কমপ্লিকেটেড দেয়। This is the graph, and the question is find minimal spanning tree. Sorry, find spanning tree by BFS algorithm. Okay. Now, after getting this kind of thing, our first duty is I have to delete a loop or parallel edge from the graph because a tree cannot contain a loop or parallel edge. So what আমি কি করলাম, এটাকে delete করে দিলাম। Next কি করলাম, এটাকে delete করে দিলাম। These are the parallel edges and this is a loop, so I just delete this thing. তো পরীক্ষা করবে কি, after getting a question you just write that deleting the loop and parallel edges I get this graph and you draw it. It will save some time, otherwise দুবার আঁকতে হবে গ্রাফটা, খুব মুশকিল। Okay, next thing that I'm going to do is called labeling of the vertices. Labeling means what, ওই তোর তো ডিক্সটার্সটা যদি তোর সিলেবাসে থাকতো তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারতি, কিন্তু ওটা কোনো কারণে দেয়নি, মেনশন করেনি সিলেবাস, তো ওই জন্য আমরা করিনি। তোর ডিএসএ তে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ডেটা স্ট্রাকচারে আছে না? হ্যাঁ, ওটা তোদের আপাতত তোদের মেনশন করেনি বলে আর পড়ানো হচ্ছে না, যদি পরে সময় পাই বলবো, ঠিক আছে? এবার দেখ লেভেলিংটা কি করে করবো। ফার্স্ট ভার্টেক্স, আমি যে কোনো ভার্টেক্স থেকে লেভেলিং শুরু করতে পারি। ইন কেস অফ বিএফএস আই ক্যান স্টার্ট ফ্রম এনি ভার্টেক্স, কিন্তু ওইটাতে যে কোনো ভার্টেক্স থেকে করতে পারি না, ওখানে ইনিশিয়াল বা টার্মিনাল কোনো একটা পয়েন্ট থেকে করতে হয়। যাই হোক, সেটা তো ওখানে যখন করবি শিখবি তোদের ওই ডিক্সটার্সে। এখানে আমরা যে কোনো ভার্টেক্স থেকে শুরু করতে পারি। সো আই এম স্টার্টিং ফ্রম দিস V3 and the starting vertex will be labeled by 0, so I am putting 0 here. Our next target will be I will try to find the adjacent vertex of V3. Adjacent মানে direct edge দিয়ে associated আছে। So adjacent of V3 is V5. So I have to put, if level of this vertex is I, then level of next vertex will be I plus 1, মানে এক এক করে increase করবে। If level of this vertex is 0, then level of this vertex will be 0 plus 1, মানে এটা 1 হয়ে যাবে leveling. This is also adjacent to this, এটা leveling 1. This is also adjacent to this, এটা leveling 1. So I just make the labeling. Next I will স্যার U3 কেন সিলেক্ট করলেন, মানে ফার্স্ট এটা যে কোনটা থেকে করতে পারতো, আমি এখান থেকে করলাম না, সেটাই তো বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমরা যে কোনটা থেকে করতে পারি, কিন্তু তোরা ডেটা স্ট্রাকচার করতে গিয়ে এটা গোল আসছে না, কারণ ডিক্সটার্সে আমাদের ইনিশিয়াল বা টার্মিনাল কোনো একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা যেন না গুলিয়ে যায়, যেহেতু ডিক্সটার্সটা করানো হয়নি তাই জন্য আমাকে একটু বলে দিলাম যে এটা যে কোনো থেকে করা যায়। V2, এবার দেখ, আফটার গেটিং 1 in the labeling, then I will proceed to check what is the next adjacent vertex of V1. Так, এখানে 1 বার, this is V2, next adjacent is V4, V3 and V1. Now V4 already get 1, so if I want to label it with respect to V2, then I have to label it by 2, but I cannot do this because a vertex should have minimum labeling as possible. সবচেয়ে ছোট যে লেভেলিংটা পসিবল, a vertex can get that. এটা V4 অলরেডি V1 পেয়ে গেছে, তাই জন্য আমি V2 এর জন্য এটাকে 2 করতে পারবো না। সো only this vertex will get 2 labeling. Here it is already less than 1, so I cannot increase it to 0 plus 1, so it will be already less. So this only one vertex will get 2 labeling. Similarly, this is 1, corresponding vertex V7 is 2, V6 is 2, this is 1, I cannot make it 2 because it is already 1, it is already get. Okay, so 2 is done. Next V1, I have to find the adjacent vertex of V1, then it is V8, and similarly adjacent of V6 also V8. Now if a vertex is approachable from 2 way, then I have to check that in which way I am getting the minimum level.
যেদিক থেকে গেলে মিনিমাম লেভেল পাবো, আই হ্যাভ টু ডু দ্য লেবেলিং ইন দ্যাট ওয়ে। এখানে দুদিক থেকে গেলে 3 পাচ্ছি, সো আই হ্যাভ নট এনি প্রবলেম, সো আই উইল রাইট 3। এটা যদি হতো যে কোনো এক থেকে দিতে গেলে 3 and any other way I am getting leveling 4, so I will consider leveling 3 for that vertex. Okay, so this is the leveling is done for this graph. বুঝা গেল? Now after doing this leveling, what I will do, I will start with the minimum level vertex, so V3. So I will first draw V3, it is 0, then the adjacent vertex is 1 1 1, so I will gradually trace out the next level of vertices. So this is V5, this is V4, this is V4, and this is V2. এটা ছোট ছোট আঁকছি না, ওর মধ্যে ঢুকে যাবে। This is V2, 1. Okay, so this is the first thing. Next I will again trace out where I can go from vertex 1. So from 1 I will come back, this is V1, it is 2. From V4 I can go V7, this is 2. I can go V6, this is 2. Now from 2 I will try to find out where I can go. From 2 I can go at point V8, from this V6 I can go at V8, so I can join anything. So আমি এখান থেকে করলাম, জায়গাটা একটু ফাঁকা আছে, so this is V8, this is 3. Now you look, now the graph obtained here is the minimal spanning tree of the given graph. So this is the way to find minimal spanning tree by BFS algorithm. স্যার লাস্টের এই স্টেপটা একবার রিপিট করুন। লাস্টটা থেকে না আমি যে স্যার, কোনো মানে ইউটিউব পুরোটাই। থেকে ইউটিউব থেকে, মানে এখান থেকে তো হ্যাঁ V2 থেকে দেখ, V2 থেকে আমি দেখবো নেক্সট এফ কে আছে, নেক্সট এটা 1 এর পরে 2 কে আছে, A2 আছে, তাই জন্য আমি এই 2 টাকে রেখে দিলাম। এখানে দেখলাম 1, তারপরে 2 কে আছে, এইটা 2 আছে, এইটা 2 আছে, তাই জন্য এই দুটোকে রাখলাম। ঠিক আছে, তো আমাদের সমস্ত 2 কমপ্লিট হয়ে গেল, মানে একটা স্টেজ কমপ্লিট করবো। যখন আমি 2 সার্চ করবো তখন সমস্ত 2 গুলোকে ড্র করবো, যখন 3 সার্চ করবো সমস্ত 3 গুলোকে ড্র করবো, যখন 1 সার্চ করেছি তখন সমস্ত 1 গুলোকে ড্র করে দিই। বুঝা গেছে? ওকে স্যার। তারপর যখন V2 তে এসেছি তখন V2 থেকে দেখলাম V2 থেকেও V8 এ যেতে পারি, V6 থেকেও V8 এ যেতে পারি। আমার এখানে জায়গা ফাঁকা ছিল বলে V6 থেকে দিয়েছি, তোরা কেউ V2 থেকে দিলেও বা V1 থেকে দিলেও একই ব্যাপার। ঠিক আছে? So this is the way to find by breadth first search algorithm. This is actually very simple and very easy to get. আমার মনে হয় এটার প্রোগ্রামিং বা ওই রিলেটেড কাজকর্মগুলো ইজি হয়, এই জন্য এটা BFS ইজ হাইলি ইউজড অ্যালগোরিদম। আমার ধারণা, আমি অ্যালগোরিদম নিয়ে তো আমি বলতে পারবো না, তোরা হয়তো পরে বুঝতে পারবি, তোরা এটাকে রিলেট করতে পারবি। ম্যাথমেটিক্স এর লোকদের এটা একটা প্রবলেম, যদি সে প্রোগ্রামে ওই ডেটা স্ট্রাকচার না জানে সে রিলেট করতে পারে না। আমার যে অবস্থা, আমি অ্যাপ্লিকেশন রিলেট করতে পারি না, হ্যাঁ, মানে কিভাবে কাজগুলো করছে। তো এগুলো তোরা শিখবি, আশা করি তোরা ভালো বুঝতে পারবি তখন আর। ঠিক আছে, সো দিস ইজ BFS। নেক্সট পরীক্ষা এটা আসে বা যেটাই আসুক না কেন, আমাদের 0 থেকে শুরু করতে হবে, তারপর ঠিক সেম কাজটা করতে হবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ফ্রম হুইচ ভার্টেক্স আই এম স্টার্টিং, আই ক্যান স্টার্ট ফ্রম V2 V1, যে কোনোটা থেকে, যেখান থেকে স্টার্ট করবো 0 করবো, অ্যাডজাসেন্ট গুলোকে এক এক করে বাড়িয়ে যাবো। দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডু দিস। ওকে, নেক্সট ইজ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগোরিদম। এটাও সোজা, এটা একদমই সোজা। ও আজকে টাইম হয়ে গেছে না, 53। এটা বলে দিই, এটুকু বাদিয়ে রেখে লাভ নেই। আমি আর লিখছি না বলতে DPTH ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগোরিদম, এটাকে DFS বলে। এটা খুব সোজা, 2 মিনিট লাগবে বলতে। ওকে, আমি গ্রাফটা আঁকি। গ্রাফটা এরকম আসে পরীক্ষায়, খুব তাড়াতাড়ি এঁকে ফেলি। তারপর কি আসে, এরকম একটা ব্যাপার আসে, এখানে একটা প্যারালেজ দেয়, এখানে একটা লুপ দেয়, ABCDEF GHI, এটা একটা গ্রাফ। By DFS algorithm I have to find the minimal, I have to find the spanning tree, not minimal. মিনিমালটা বারবার আগের ক্লাসে মিনিমাল অবধি পড়িয়েছি, তো এই জন্য মিনিমালটা বারবার চলে আসছে। এবার দেখ, টু ফাইন্ড দ্য স্প্যানিং ট্রি বাই দিস মেথড, আবার প্রথম কাজ হবে কি, লুপ গুলোকে ডিলিট করে দেবো, প্যারালেজ গুলোকে ডিলিট করে দেবো। তারপর কি কাজ হবে, আওয়ার টার্গেট উইল বি টু ট্রেস আউট দ্য লংগেস্ট ওয়ান।
লংগেস্ট ওয়াক মানে ধর আমি এ থেকে শুরু করে আমি দেখবো সবচেয়ে কত দূরে যেতে পারি ট্রেস করতে করতে। তো ধর আমি এইভাবে শুরু করলাম, বিতে গেলাম, সিতে গেলাম, ডিতে গেলাম, ইতে গেলাম, এইচে গেলাম, আইতে গেলাম। এর চেয়ে বেশি দূর বেশি লংগেস্ট আমি আর করতে পারছি না। এ বি সি ডি ই এইচ আই। ওকে, এবার আমাদের কাজ হবে ধর এবার লংগেস্ট বার করতে গিয়ে কখনো মিস হতে পারে, সেটা হোক ধর আমার এখান থেকে আরো কিছু এজ এরকম ব্যাচে, তো আমার লংগেস্ট ক্যালকুলেট করতে গিয়ে দেয়ার মে উই হ্যাভ সাম মিস্টেক, বাট দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। কেন প্রবলেম হবে না, এটা করতে গিয়ে দেখতে হবে। মানে মোটামুটি চোখে দেখে যেটা লংগেস্ট মনে হচ্ছে, আই উইল টেক দ্যাট ওয়ান। সো আফটার রিচিং দ্য ফার্দেস্ট পয়েন্ট, যেটা আমার মনে হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ ফার্দেস্ট, আই এম থিঙ্কিং আফটার রিচিং দেয়ার আই উইল স্টার্ট ব্যাক ট্র্যাকিং। হোয়াট ইজ দ্যাট? আই উইল ফলো দ্য পাথ along which I go. So I backtrack and I reached at this stoppage at H, vertex H. Now at the vertex H, I will check is there any other way to go except the way from where I came. So ekhane dekh from H there is no other way to go except the path along which I come. So I will trace that path. I come at E. Now coming at E, I will again check is there any other way to go. I am finding then there is a way here to go except this route along which I come. So I will trace out this path F. Then I will check is there any other to go from F. Then I am getting that there is one way this along this edge, but that is creating a problem because if I trace along this edge, then it will create a circuit, but a tree cannot contain a circuit, so I cannot adapt that. So I will not trace out this path. এবার ধর এখানে যদি আরো কোনো এজ থাকতো যেটা আমি মিস করেছি, আমি করতাম কি তখন সেগুলোকে ট্রেস করতাম, আবার ফিরে আসতাম। সো দের ইজ নো প্রবলেম যদি কোনো লংগেস্টটা ট্রেস নাও হয়, তাই জন্য কোনো প্রবলেম হয় না। এখানে কি এফ থেকে আমি আবার ইতে ব্যাক করলাম, কামিং এট ই আই উইল কাম ব্যাক এট ডি। নাও এগেইন এট ডি আই উইল চেক ইজ দেয়ার এনি আদার ওয়ে অর নট। দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে, আই কাম ব্যাক সি। ফ্রম সি আই এম ফাইন্ডিং দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে, সো আই উইল কাম ব্যাক এট দ্য পয়েন্ট জি। নাও এট জি আই এম ফাইন্ডিং দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে to come back at A, but it is creating a problem because it will create a circuit. So I will not do that. I will come back at C. There is no other way. I will come back B. There is no other way. So I come back A. So I just reached at the initial point from where I started. So this is the graph obtained. This is the minimal spanning tree by depth first search algorithm. Question আছে কিছু? স্যার আরেকবার বলবেন এই রিটার্নটা ব্যাকওয়ার্ডসটা। সবচেয়ে দূরে যতটা পারা যায়, আমি একদম খাঁটি বাংলায় বলছি, সবচেয়ে দূরে যতটা পারা যায় আমি যাব, গিয়ে ব্যাক ট্র্যাক করবো। আমি আই থেকে এইচে আসবো, এসে দেখবো যে কোনো স্টপেজে যে কোনো ভার্টেক্সে আসলে আমি এসে প্রথম কাজ হবে দেখবো যাওয়ার আর কোনো জায়গা আছে কিনা। এখানে এসে দেখলাম আর কোনো জায়গা নেই, তাই আমার অগত্যা আমাকে পুরোনো রাস্তায় ফিরে যেতে হলো। আমি ইতে চলে এলাম, ইতে এসে দেখলাম যে আমার অন্য জায়গায় যাওয়ার একটা রাস্তা আছে, আমি একটু ঘুরে দেখে আসি, তো সেখানে চলে গেলাম। আমি ই থেকে এফ এ চলে গেলাম, তাই জন্য এফটা ট্রেস হয়ে গেল। এবার এফে গিয়ে দেখলাম আর কোনো জায়গা যাওয়ার আছে কিনা। এফে এসে দেখলাম আমি সিতে যেতে পারি, কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে, এখানে একটা সার্কিট ফর্ম করে যাচ্ছে, তাই জন্য আমি আর সিতে যাবো না, কারণ সার্কিট থাকলে আমার ট্রি হবে না, তাই আমি আর সিতে যাবো না। আমি করবো কি এফ থেকে আবার ব্যাক ট্র্যাকিং শুরু করবো, এখানে চলে যাব, এখান থেকে এখানে চলে যাব আগের রাস্তায়, এসে আবার সিতে চলে এলাম, এসে দেখলাম সিতে আবার একটা যাওয়ার জায়গা আছে, আমি জিতে গেলাম। এবার জি থেকে দেখবো আর কোনো রাস্তা আছে কিনা, তাহলে দেখবো জি থেকে যদি আর কোনো রাস্তা তো নেই, যদি থাকতো সেদিকে আমি যেতাম, নেই, তাই জন্য আমি দেখলাম যে এতে যেতে পারি, কিন্তু এই একটা সার্কিট ক্রিয়েট করছে, তাই জন্য আমি ওটা ওই রাস্তা ট্রেস করতে পারবো না। আমি আবার ব্যাক করে চলে এলাম সিতে, সি থেকে বিতে, বি থেকে এতে, ইনিশিয়াল এন্ড টার্মিনাল সেম জায়গায় ফিরে এসেছে, আবার অ্যালগরিদমটা কমপ্লিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তুই একবার তুই নিজেরা একটু ভেবে দেখবি যে আমি যদি এইভাবে কাজটা করি তাহলে কোনো এজ বাদ যাওয়া সম্ভব নয়, নিজেরা ভাবলে বুঝতে পারবি। হ্যাঁ বল। আচ্ছা স্যার, বলছিলাম যে জিসি জায়গায় আমরা এজিটাকেও তো কনসিডার করতে পারি, তাহলে আরো লম্বা রুট পাবো। জিসির জায়গায় এজি? হ্যাঁ। না, পাবো কি করে? মানে আমাকে তাহলে এজি দিয়ে শুরু করতে হতো তো? তাহলে স্যার আমরা জি দিয়ে শুরু করলে অনেক লম্বা রুট পেতে পারি। কি করে বল? আমি এদিকে যাব, এদিকে যাব, এদিকে যাব, এদিকে যাব, এদিকে যাব, লম্বা পেলাম কোথায়? না স্যার, ও বলছে না স্যার, এ দিয়ে স্যার জি দিয়ে এ তে যাব, এ থেকে বি, বি থেকে সি, অমনি করে যেতে পারি, কোনো অসুবিধা তো নেই। দেখ, তুই প্রথমে যত লম্বা নিবি পরে তত ব্যাকট্র্যাক কম করতে হবে। ফার্স্টে বেশি নিলে পরে কমে যাবে, পরে কম করছে, সেটার জন্যই তো বলছি যদি ভুল হয় যে আমি লংগেস্টটা পেলাম না, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি প্রসিডিউরটাই এমন যে সমস্ত ভার্টেক্স ট্র্যাকিং হবেই, কারণ আমি তো ব্যাকট্র্যাক করে করে খুঁজছি কোথায় কোথায় বাদ গেছে, তাই না? তো সেটার জন্য এটাকে বলে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদম। মানে ওটা কাজই হলো খোঁজা কোথায় কোথায়। আমি ব্যাক করছি আর একটা একটা স্টপেজে এসে খুঁজছি কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে। প্রথমে যদি বেশি নিই পরে আমাকে কম নিতে হবে, এটাই ব্যাপার, আর কিছু। ঠিক আছে।
স্যার তাহলে ট্রিটা তো ইউনিক হবে না সব না, ট্রিটা ইউনিক হবে না, ট্রি তো বিভিন্ন রকম হতে পারে, কারণ এটা তো আমি শুধু স্প্যানিং ট্রি বার করছি। স্প্যানিং ট্রি তো যত খুশি হতে পারে, যত খুশি মিন্স যত রকম পসিবল ভাবে অ্যারেঞ্জ করা পসিবল। আমরা বার করলাম না একটু আগে, ওই একটা ছবি আঁকছিলাম তো 6টা 7টা বানিয়েছিলাম, আরো পসিবল, তো যে কোনোটা হতে পারে। এগুলোর আনসার ইউনিক হয় না, এগুলোর আনসার যা খুশি হয়। ডেপ ফার্স্ট কোনোদিন পরীক্ষায় আসেনি, আমি এটুকু ইনফরমেশন দিয়ে রাখছি। আজ অব্দি কোনোদিন ডিএফএস মেথড পরীক্ষায় আসেনি। বিএফএস টা পরীক্ষায় আসে, এবং বিএফএস তো ডেটা স্ট্রাকচারও প্রচুর কাজে লাগে। বিএফএস কতটা কাজে লাগে? নিশ্চয়ই লাগে, মানে একটা অ্যালগোরিদম শর্ট নামে চেনা হচ্ছে মানে সেটার ইউজ আছে, আদারওয়াইজ ওটা লং বড় নামই থেকে যেত। ঠিক আছে, সে অবধি থাক। এর পরের দিন আরো ইন্টারেস্টিং হবে, সেটা হলো যদি ওয়েটেড গ্রাফ হয়, মানে ভার্টেক্স গুলোর উপরে যদি কোনো ওয়েট থাকে, তখন মিনিমাল স্প্যানিং ট্রি, যেটা আমি বারবার বলে ফেলছিলাম, কারণ আগের ক্লাসে ওরা একটু এগিয়ে আছে, ওদের ওই মিনিমালটা হয়েছে, ওই জন্য বারবার মিনিমাল বলে ফেলছিলাম। ঠিক আছে, তো আজকে অবধি থাক, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, তারপর ছেড়ে দিই। স্যার আজকে এক্সামের সিলেবাস কি? ও আজকে আগের দিনের ক্লাস অবধি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই যে ওখানে ওই যে পেন্ডেন্ট ভার্টেক্সের নাম্বার n+1/2 হয়, পেন্ডেন্ট ভার্টেক্সের সংখ্যা ইন্টারনাল হচ্ছে 1 কম, ইন্টারনাল ভার্টেক্স ইজ 1 লেস দ্যান দ্য নাম্বার অফ পেন্ডেন্ট ভার্টেক্স, ওই যে থিওরেমটা করেছিলাম ওই অবধি থাকে। আর গ্রাফ থিওরি তোরা বাড়িতে বসে পরীক্ষা দিবি, হাতের কাছে বই আছে, কিছু এসে যায় না। ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম। ওকে, আর মুডুলে নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে তো, মুডুলে এক্সামটা দেখাচ্ছে তো, চেক করে দেখেছিস একবার? ঠিক আছে, নাহলে একবার ইনফর্ম করিস। হ্যাঁ স্যার দেখাচ্ছি। তাহলে ঠিক আছে, একজনকে দেখাচ্ছে মানে সবাই গিয়ে দেখাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। Okay, sir.